నమస్తే, వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకాం కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్ను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన ఏవి ఒకసారి చూద్దాం. Never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే కోర్సెస్ కానివ్వండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్తో విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో వివరించడానికి మనతో పాటు చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీకాంత్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. రైట్, మనం డిస్కషన్ చేసే ముందు కాలర్ ఒకరు ఉన్నారు, విజయనగరం నుంచి ప్రియ. తప్పకుండా సరే మాట్లాడు. ప్రియ చెప్పండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. హలో సార్. నమస్తే ప్రియ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్, ఎంబీఏ టూరిజం అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది సార్? అంటే ఎంబీఏ జనరల్ కి టూరిస్ట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కి డిఫరెంట్ ఏంటి సార్? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగామమ్మా. ఎంబీఏ జనరల్ ఎంబీఏ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే మీకు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేపాటికి హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఐటీ ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయమ్మా. అదే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అయితే ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మీకు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా యాడ్ అవుతాయి. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు కంప్లీట్గా ప్రొఫెషనల్ అంటే ఇండస్ట్రీస్లోనే వర్క్ చేయాలి, కార్పొరేట్ కంపెనీస్లోనే వర్క్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు జనరల్ ఎంబీఏలో వెళ్తారు. అంటే మీకు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్లోకి లేకపోతే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లోకి, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లోకి వెళ్తారు. అదే మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే కనుక మీకు రీటైల్ మార్కెటింగ్ కానీ, టెలిఫోనిక్ మార్కెటింగ్ కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోకి వెళ్తారు. అదే హెచ్ఆర్ తీసుకుంటే ఎనీ ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట. అంటే మీకు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ ఇలా అంటే హెచ్ఆర్ అన్నది ప్రతి ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉంటుంది అన్నమాట డిపార్ట్మెంట్. సో మీరు అలా వెళ్తారు. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక, అంటే ట్రావెల్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి, టూరిజం ఆర్గనైజేషన్స్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, హెల్త్ సెంటర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా, లేకపోతే హోటల్స్లో వర్క్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా, హోటల్స్లో కూడా మీకు మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది మళ్ళీ. సో మీకు కాంబినేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి దీంట్లో మీకు అంటే స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. బట్ మీకు పర్సనాలిటీ కూడా దానికి సూట్ అయ్యేటట్టు ఉండాలన్నమాట. పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటంటే అంటే మనకి బయటికి కనపడే పర్సనాలిటీ కాదమ్మా. అంటే పేషెన్స్, అంటే హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్కి కావాల్సింది ఏంటంటే బాగా పేషెన్స్ ఉంటాం. అంటే ఆడపిల్లవు కాబట్టి సహజంగా నీకు డెఫినెట్గా సహనం అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది మగపిల్లలతో పోలిస్తే. సో అది ఆ పేషెన్స్ అనేది నీకు ఫస్ట్ పాయింట్లో నీకు ఉంటుంది. తర్వాత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అంటే ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతాం, అలాగే ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోవటం, అలాగే హిందీ కూడా బాగా మాట్లాడతాం తెలుసుకోవాలి. అలాగే మీకు గెస్ట్ రిలేషన్స్ అనమాట. అంటే ఒక గెస్ట్తో ఎలా మాట్లాడాలి, మనం మాట్లాడేది ఎదుటి గెస్ట్కి అర్థమవుతుందా లేదా, ఆ గెస్ట్కి కరెక్ట్గా కన్వే చేస్తున్నావా లేదా అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాత ఏంటంటే గెస్ట్కు మనం అనేకమైన దేశాల నుంచి, అనేకమైన ప్రదేశాల నుంచి గెస్ట్ వస్తూ ఉంటాడు. అంటే అనేకమైన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తూ ఉంటాడు. లాంగ్వేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరేగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే మూడ్ ఆ టైంలో అతను మూడ్ వేరేగా ఉండొచ్చు. అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారు, ఒకళ్ళు కొంచెం టఫ్గా ఉంటారు, ఒకళ్ళు వాళ్ళ బిజినెస్ మూలంగా కొంచెం ఏదైనా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ ఉంటే మన మీద కోపం చూపిస్తారు. సో అలాంటివన్నీ కూడా తీసుకునే సహనం, పేషెన్స్ అవన్నీ ఉంటే కనుక హోటల్ ఇండస్ట్రీ చాలా బాగుంటుంది. లేదు సార్ నేను
బ్యాక్ స్క్రీన్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే మీకు ఎంబీఏ జనరల్ చాలా బాగుంటుంది. సో మీ పర్సనాలిటీకి ఏది సూట్ అవుద్ది, మీకు ఏది బాగా ఇష్టం, అసలు ఏ ఇండస్ట్రీ ఇష్టం, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు కోర్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అంతేగాని ఎంబీఏ జనరల్ చేస్తే చాలా మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే జీతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయని మాత్రం మీరు ఆలోచించవద్దు. ఎప్పుడూ కూడా చదువుకున్న పిల్లలకి, బాగా స్కిల్స్ అభివృద్ధి చేసుకున్న పిల్లలకి, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మంచి పర్సనాలిటీ ఉన్న పిల్లలకి అన్ని ఏ కోర్స్ చేసినా ఉద్యోగాలు ఉంటాయి అమ్మా. మేము నడిపే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులు చేస్తేనే ఉద్యోగాలు ఉంటాయని చెప్పట్లేదు. ఇంజనీరింగ్ చేసినా మంచి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి, బీకామ్ చేసినా మంచి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ మీకు ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నారా లేదా, అదే సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ప్రత్యేకత అదే అనమాట. మీకు ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు మిమ్మల్ని మౌల్డ్ చేయటం, అంటే ఎడ్యుకేషన్ చెప్పడమే కాకుండా, మీకు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ చెప్పడమే కాకుండా, కమ్యూనికేషన్ క్లాస్ చెప్పడమే కాకుండా, ఇండస్ట్రీకి పంపించి మీకు స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేస్తాం అనమాట. సో అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివే ప్రతి స్టూడెంట్కి 100% కోర్స్ అవ్వగానే ఉద్యోగం వస్తుంది. ఆ ఉద్యోగంలో బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నాడు. ఆ పర్ఫామ్ చేయటం మూలంగా మంచి మంచి జీతాలు, మంచి ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి. దిస్ ఈజ్ వేర్ మన కాలేజ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అదర్ కాలేజ్తో పోలిస్తే. సో అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివితే మీకు చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందని మాత్రం నేను చెప్పగలుగుతాను. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి, సాయి కుమార్ గారు. సాయి కుమార్ గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే సాయి కుమార్ గారు. పాప ఆదిత్యలోనే బీబీఏ చేసింది మ్యామ్ సార్. ఓకే అండి. ఎంబీఏ మన కాలేజీలో చేయాలని ఉంటుంది, అవుతుందా లేదండి? డెఫినెట్గా అండి. బీబీఏ చదివిన పిల్లలకి డైరెక్ట్ కనెక్టింగ్ కోర్సు ఎంబీఏ, బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఎంబీఏ మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో బీబీఏ చేసిన పిల్లలు ఎంబీఏ చేస్తే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో చాలా మంచి మంచి ఉద్యోగాలు, అంటే ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ మాస్టర్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ హర్డిల్ కూడా ఉండదు. సో మన దగ్గర ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇందాక ఇప్పుడు పాప అడిగితే నేను చెప్పాను అనమాట, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంబీఏ ఉంది, జనరల్ ఎంబీఏ ఉంది. రెండు ఎంబీఏలు కూడా ఫస్ట్ 1 year కంప్లీట్గా కాలేజ్కి వస్తారండి. వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటారు. తర్వాత పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసు, కమ్యూనికేషన్ క్లాసు ఇవన్నీ అయినాక స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాకి 2nd year అంతా కూడా మేము పిల్లలకి ఎక్కడ వాళ్ళు ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారో ఎంబీఏ కంప్లీట్ అయినాక అదే ఆర్గనైజేషన్స్లో వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్లో పెట్టేస్తాం. సో 2nd year అంతా వాళ్ళ కాలేజీకి రాకుండా కంప్లీట్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓన్లీ వీక్కి 2 days మాత్రమే క్లాసెస్కి వస్తారండి. ఆ 2 days మాత్రమే కరికులం అంతా వాళ్ళకి కంప్లీట్ చేస్తాం. అంటే వారానికి 4 రోజులు వర్క్ చేస్తారు, 2 రోజులు క్లాసులకు వస్తారు. అలాగా వర్క్ చేసినందుకు నెలకి 20,000 నుంచి 30,000 దాకా స్టైఫండ్ కూడా ప్రతి కంపెనీ పే చేస్తుందండి. అంటే 2nd yearలోనే మీరు ఎంతైతే ఎంబీఏకి స్పెండ్ చేస్తున్నారో అంతా మీకు ఇంటర్న్షిప్ రూపంలో ఇంటర్న్షిప్ చేయటం మూలంగా స్టైఫండ్ రూపంలో పిల్లలు అందుకుంటారనమాట. ఇది ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదండి, అంటే డబ్బు ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఆ 1 year అక్కడ వర్క్ చేయడం మూలంగా కంపెనీ వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ఇక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేసినట్టు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ మా యూనివర్సిటీ ఇచ్చే మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ మీకు వెంటనే ఏదైనా ఉద్యోగంకి అప్లై చేస్తే 100% ఉద్యోగం, పర్మనెంట్ ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. అక్కడ మళ్ళీ ట్రైనింగ్ అని కానీ, లేకపోతే ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని కానీ, టెంపరీ జాబ్ అని కానీ ఉండదండి మన దగ్గర చదివిన పిల్లలకి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఉద్యోగం, పర్మనెంట్ ఉద్యోగమే వచ్చేస్తారు అనమాట ఎంబీఏ కంప్లీట్ అయిపోయినాక. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి, రామకృష్ణ గారు. రామకృష్ణ గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. చెప్పండి రామకృష్ణ గారు. చెప్పండి రామకృష్ణ గారు, మీ తెలిసిన అబ్బాయికి. ఓకే అండి. తనకి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మెయిన్ పర్సన్స్ అది బాగుంటుందండి? డెఫినెట్గా అండి. ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ 2 కోర్సెస్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఈ 2 కోర్సెస్ కూడా అంటే ఆడపిల్లలకి బాగుంటాయి అనేం కాదండి, మగపిల్లలు కూడా చాలామంది చదువుతారు. ఎందుకు అంటే ఈ డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ అన్నది ఒక్క మేల్కో ఫీమేల్కో సంబంధించింది కాదండి, ఇట్ హ్యూమన్ బీయింగ్కి అందరికీ కూడా సంబంధించిన విషయం అనమాట. ఇవాళ రోజున డైట్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. ఎందుకంటే ఇవాళ మనకి బయట దొరికే కాయగూరల దగ్గర నుంచి, నాన్ వెజిటేరియన్ దగ్గర నుంచి ఏది తీసుకోవాలి, ఏది తీసుకోకూడదు, అంటే డైలీ ఎంత మోతాదులో మనం తీసుకోవాలి, ప్రోటీన్స్ ఎంత ఉండాలి, దాంట్లో డైట్లో ఈ ఆయిల్స్ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ తెలుసుకునేది ఈ పిల్లలే అనమాట. సో ప్రతి మనిషి యొక్క హెల్త్ని కాపాడేది, ప్రతి మనిషి యొక్క హెల్త్ని వీళ్ళు అంటే బాగా గైడ్ చేసేది ఈ బైపీసీ నుంచి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన వాళ్ళు, ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదివిన పిల్లలు అనమాట. ఈ పిల్లలకి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు
కూడా అండి వాళ్ళ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ వీళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాయి. డైటిక్స్ అవుతున్నారు, న్యూట్రిషన్స్ అవుతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు పేషెంట్స్కి చాలా బ్రహ్మాండంగా అడ్వైస్ చేస్తారు కాబట్టి సో బ్రహ్మాండమైన జాబ్స్ ఇస్తున్నారండి. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అండి, క్యాడ్బరీస్ లాంటి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, నెస్టే లాంటి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్యార్లే లాంటి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అనమాట. ఇవన్నీ ఇలాంటి కంపెనీస్ కూడా మంచి జాబ్స్ ఇస్తున్నాయి. అలాగే పిల్లలు చాలామంది అండి మా దగ్గర ఫస్ట్ బ్యాచ్ సెకండ్ బ్యాచ్ చదివిన పిల్లలు ఒక 4-5 years వాళ్ళు ఇలాగ కంపెనీస్లోనూ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసినాక క్లినిక్స్ పెట్టుకుని సొంతగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. సొంతగా ప్రాక్టీస్ అంటే మీకు ఫిల్మ్ స్టార్స్కి అడ్వైస్ చేయటం, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ పీపుల్కి అడ్వైజర్స్గా ఉంటాం, అంటే న్యూట్రిషన్ డైటిక్స్కి అడ్వైజర్గా ఉంటాం, లేకపోతే ఫిల్మ్ స్టార్స్కి అడ్వైజర్గా ఉంటాం. సో ఇలా ఉండటం మూలంగా వాళ్ళకి నెలకి వచ్చేపాటికి 2 లక్షలు 3 లక్షల రూపాయలు జీతాలు ఉంటాం. అలాగే వాళ్ళకి జిమ్స్, పెద్ద పెద్ద జిమ్స్లోను హెల్త్ సెంటర్స్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయండి. సో మగపిల్లలు ఆడపిల్లలు అని తేడా లేదండి. హెల్త్ అన్నది అందరికీ సమానమే. సో ఈ హెల్త్ని కాపాడేది ముఖ్యంగా ఈ డైటిక్స్ చదివిన పిల్లలు వీళ్ళే అడ్వైస్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఆహార పదార్థాల విషయంలో. సో వీళ్ళకి మొత్తం మీద అందరికీ కూడా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. రైట్ సార్. సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించిన మరిన్ని రిపీట్ అయిపోద్దండి. ఓహో, 10th అయిపోయినాక ఇప్పుడు అంటే ఓపెన్ డిగ్రీ చేస్తుందా? పాలిటెక్నిక్. ఓకే ఓకే అండి. ఓకే అండి. అంటే నెక్స్ట్ మరి అదే పాప యూజ్ చేసుకోవద్దని పాలిటెక్నిక్ కంప్లీట్ చేస్తే ఇంటర్మీడియట్తో ఈక్వలెంట్ కాబట్టి మీరు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా చేయొచ్చండి. డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగే బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది. బీఎస్సీ కూడా ఉంది, కానీ పాలిటెక్నిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి బీఎస్సీ జాయిన్ అవడానికి కానీ బీఎస్సీ కోర్సెస్ చేయడానికి కానీ అవకాశం లేదు. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. సో ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ పాపకి ఇష్టం, అసలు పాపని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేసి చదివిస్తున్నారు కాబట్టి పాపకి ఎలాంటి అభిరుచులు ఉన్నాయి, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో తను వర్క్ చేస్తే బాగుంటుంది, అంటే హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఆ హోటల్స్ అంటే చిన్న చిన్న హోటల్స్ కాదండి. మన దగ్గర చదివిన పిల్లలకి 5 star హోటల్స్, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్, విదేశాల్లో 7 star హోటల్స్, అంటే విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు మనమే ఇప్పిస్తామండి. కాలేజ్ తరపు నుంచి మేమే ఇప్పిస్తాం. సో అలాంటి ఉద్యోగాలు ఇష్టపడుతుందా పాప? లేదు అంటే కనుక కార్పొరేట్ కంపెనీస్, అంటే రిలయన్స్ లాంటి కంపెనీస్, ఎల్ఎన్టీ లాంటి కంపెనీస్, ఇలాంటి కంపెనీస్లో ఇష్టపడుతుందా? లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ టీసీఎస్ కానీ ఇలాంటి కంపెనీస్లో ఇష్టపడుతుందా? లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్స్, జిఎంఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, జీవీకే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, ఇలాంటి ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఉద్యోగాలు చేయడానికి ఇష్టపడుతుందా? అంటే దేంట్లో ఉద్యోగం చేయాలి పాప అనుకుంటుందో దాన్ని బట్టి కోర్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు చూపించేటట్టు మేము ఉన్నాం ఇక్కడ. కాకపోతే ఏంటంటే పాప యొక్క అభిరుచులను బట్టి, పాప యొక్క ఇష్టాలను బట్టి, పాప యొక్క స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి మనం కోర్స్ ఎంచుకోవాలండి. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జీతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, విదేశాల్లో చాలా మంచి డిమాండ్ ఉందని చెప్పి మనం అనుకుని గవాల్ని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోకూడదు. పాపకి నచ్చకుండా, పాపకి మీద మనం అంటే కొంచెం బలవంతంగా చేయకూడదండి, బలవంత పెట్టి చదివించకూడదు. తనకి ఇష్టం అయితే, తనకి నచ్చితే మాత్రం తన యొక్క అడ్వాంటేజెస్ తనకి భవిష్యత్తులో చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ కోర్స్ అనుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులుగా మనము పిల్లలు కూర్చుని డిసైడ్ చేసుకుని కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందండి. లేదు మీకు ఏదైనా చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే కనుక మా కాలేజీకి రండి, మా హెడ్స్ ఉంటారు, మా కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు. పాపతో మీతో మాట్లాడి మా దగ్గర ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చదవటం మూలంగా ఎక్కడెక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఎంత జీతాలు వస్తాయి, చదువుకునేటప్పుడే అసలు ఉద్యోగం చేస్తారు కాబట్టి చదువుకునేటప్పుడు ఎలా ఉద్యోగం చేస్తారు, ఏ టైం నుంచి ఏ టైం దాకా ఉద్యోగం చేస్తారు, ఈ చదువుకునేటప్పుడు ఉద్యోగం చేయటం మూలంగా ఏంటి లాభాలు, ఎంత జీతం వస్తుంది, ఇవన్నీ పర్టికులర్స్ అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. మీకు నిజంగా మా కాలేజ్ నచ్చితే కనుక మా కాలేజీలోకి చదివించాలనుకుంటే మా కాలేజీలో కూడా మీరు బీబీఏ కానీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ ఈ 3 కోర్సులో ఏ కోర్స్ అన్నా ఎంచుకోవచ్చు అండి. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి, వెంకటేష్ గారు. వెంకటేష్ గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. నమస్తే వెంకటేష్ గారు. వెంకటేష్ గారు ఇంకొకసారి చెప్పండి. చెప్పండి వెంకటేష్ గారు, మీ పేరు తెలిసింది. సార్ మా అమ్మాయి చెప్పండి. ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ పూర్తయింది, సైన్స్ చేసినారు, బీఎస్సీ కోసం ఆయన దగ్గర. ఓకే అండి, బిఎస్సి. ఓకే అండి. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి పాప బైపీసీ చదివిందా అండి లేదా ఎంపీసీ చదివిందా?
బైపీసీ చదివితే కనుక మన దగ్గర బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ 2 కోర్సులు ఉన్నాయండి. మీరు విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారని చెప్పినట్టున్నారు. విజయవాడ నుంచి మాట్లాడితే కనుక విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే మీకు గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్స్కి ఎలిజిబుల్ ఉంటే కనుక, అంటే గవర్నమెంట్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే కనుక మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఎందుకంటే అక్కడ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నుంచి వచ్చిన పిల్లలు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదివితేనే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది. అదే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా తెలంగాణ పిల్లలకు మాత్రమే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది. అందుకని చెప్పి నేను చెప్తున్నానండి, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, వైట్ కార్డు, వీకర్ సెక్షన్ అందరికీ కూడా గవర్నమెంట్స్ బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి చదువుకునే పిల్లలకి. సో మీకు విశాఖపట్నం అన్నది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక విశాఖపట్నంలో 2 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి ద్వారకా నగర్లోను, ఒకటి సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లోను. సో ఈ 2 డిగ్రీ కాలేజీలో ఎక్కడైనా అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా మనకు ఉన్నాయి. ఆడపిల్లలకి సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. హాస్టల్స్లో మీకు పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్నం లంచ్, నైట్ డిన్నర్ అక్కడే పెడతారు. మంచి సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. లేడీ వార్డెన్స్ ఉంటారు. చాలా బాగుంటాయండి ఫెసిలిటీస్ అన్ని. అలాగే పాపకి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయినాక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి లోకల్లో ఉన్న కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో కానీ, లేకపోతే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ, లేకపోతే ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్కి కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ పంపించి ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చేపిస్తామండి. 6 నెలలు సెమిస్టర్లో 2 నెలలు అక్కడే కంప్లీట్గా వర్క్ చేస్తుంది. 4 నెలలు మాత్రం కాలేజ్కి వస్తుంది ఎవ్రీ సెమిస్టర్. అలా వర్క్ చేసినందుకు పాపకి స్టైఫండ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందండి. అంటే బీఎస్సీ పిల్లలకి కొంచెం స్టైఫండ్ తక్కువ ఉంటుంది. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక 20,000, 25,000 ఉంటుంది నెలకి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పిల్లలకి హాస్పిటల్స్ అంటే అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వటమే కొంచెం కష్టమైన సాధ్యం. కానీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ పిల్లలు అందరికీ కూడా అన్ని హాస్పిటల్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మన దగ్గర చదివిన పిల్లలకి మంచి స్కిల్స్, మంచి పర్సనాలిటీ, మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి. సో నేను స్టైఫండ్ గురించి ప్రామిస్ చేయలేను కానీ బట్ డెఫినెట్గా ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పగలుగుతాము. తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్స్ కూడా ఇప్పించగలుగుతాం. ఇది ఆడపిల్లలకైనా కానీ మగపిల్లలకైనా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అంటే ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కానీ బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి చాలా బాగుంటాయండి ఈ ప్రోగ్రామ్స్. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్. పాపకి ఇష్టమైతే కనుక డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్ చేయండి. సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయో తెలుసుకోవడానికి మా వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయమని చెప్పండి పాపని. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి 6 సెమిస్టర్స్లో, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీలో ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో 6 సెమిస్టర్స్లో చాలా క్లియర్గా మీకు కరికులము, సిలబస్ అంతా కూడా ఉంటుంది. ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ చూసి తను ఇఫ్ షీ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ డెఫినెట్గా అడ్మిషన్ కోసం మీరు రావచ్చు. ఆదివారాలైనా హాలిడేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. కౌన్సిలర్స్, హెడ్స్ ఉంటారు, కాలేజీలో ఉంటారు. పొద్దున 10 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 5 దాకా మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చి మీరు కౌన్సిలింగ్ తీసుకుని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నచ్చి కాలేజ్ నచ్చితే కనుక అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. మరో కాల్ ఉన్నారండి, రమేష్ గారు. రమేష్ గారు మీ డౌట్ ఏంటో శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే రమేష్ గారు. మా అబ్బాయి ఫార్మా చేస్తున్నాడు సార్, బి ఫార్మా ఫార్మసీ చేస్తున్నారండి. ఫైనల్ ఇయర్ సార్, 4th ఇయర్. ఓకే అండి, చెప్పండి సార్. అదే ప్లేస్ బాగుంటుందా సార్? ఓకే, ఫార్మసీ అంటే బీ ఫార్మసీ అయిపోతుంది కాబట్టి తర్వాత ఎంఫార్మసీ చేయొచ్చు అండి. ఎంఫార్మసీ చేయాలంటే మా దగ్గర అయితే బీ ఫార్మసీ కానీ ఎంఫార్మసీ కానీ కోర్సెస్ లేవు. మా దగ్గర ఓన్లీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్సే ఉన్నాయి. సో బాబుకి అంటే ఏదన్నా మా అవసరం మాకు కనుక ఫోన్ చేసి మేము ఏదన్నా ఉద్యోగం ఇప్పించాలని చెప్పి ఫోన్ చేసినట్టున్నారు మీరు. డెఫినెట్గా మాకు మంచి ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉందండి. ఫార్మసీ చేసిన పిల్లలకి మేము ఎప్పుడు ఉద్యోగాలు ఇప్పలేదు, కానీ మా షో చూసి మీరు ఇంట్రెస్ట్గా ఫోన్ చేశారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి. మా ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ మీకు ఆన్సర్స్ చేస్తారు. డెఫినెట్గా మీ బాబుకి మంచి ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో కూడా మాకు కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి. మాకు డెఫినెట్గా మా పిల్లల్ని కూడా మేము అక్కడ పంపిస్తున్నాం, ఇంటర్న్షిప్స్ పంపిస్తున్నాం, ప్లేస్మెంట్స్ పంపిస్తాం. కాబట్టి మీ బాబుకి కూడా ఏదైనా ఉద్యోగం చూడమంటే డెఫినెట్గా చూస్తామండి. బట్ స్కిల్స్ అంటే ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ అయినాయా లేదా అవన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. రైట్ సార్. సార్ అసలు ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్? దీనికి ఏమైనా లాస్ట్ డేట్లో అట్లాంటి యాక్చువల్గా August 3rd వీక్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి అండి. ఈ లోపు ఎప్పుడైనా కానీ డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ అండి. ఏ కాలేజీలో అంటే ఏ లొకేషన్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలన్నా ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా అక్కడ కౌన్సిలర్స్ని కలిసి అక్కడ కోర్సెస్ గురించి తెలుసుకుని అలాగే హెడ్ని కలిసి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. హెడ్ని కలిసినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్గా 5 to 6 minutes లేకపోతే 5 to 10 minutes ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందండి, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ. స్టూడెంట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తారు, పేరెంట్స్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తారు, అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చెక్ చేస్తారు, పర్సనాలిటీ ఎలా ఉందో ఏంటో చూసుకుంటారు. అంటే పర్సనాలిటీ అంటే ఫేర్గా ఉన్నారా లేకపోతే డార్క్గా ఉన్నారా ఇది కాదండి. పర్సనాలిటీ అంటే లుక్స్ వైజ్ అంటే మంచి స్మైల్ ఉందా, పేషెన్స్ ఉందా, అంటే మంచి అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగుందా లేదా ఇలాంటివి చూస్తాం అనమాట.
సో తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్స్ ఏంటంటే మేము అవన్నీ ట్రైన్ చేస్తాం. ఇంగ్లీష్ నేర్పించడం కానీ, బాగా తయారవటం, మంచి అటైర్ వేసుకుంటాం, అంటే ప్రొఫెషనల్గా ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఇవన్నీ మేము తయారు చేస్తాం. బట్ బేసిక్ థింగ్స్ ఉన్నాయా లేదా అన్నది మాత్రం చెక్ చేస్తామండి. తర్వాత అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ చిన్నప్పటి నుంచి అతను చదువుకున్నది, అంటే 10th దాకా చదువుకుంటే కనుక 10th దాకా ఎలా ఉన్నాయి, మార్కులు ఎలా ఉన్నాయి, ఇంటర్ దాకా చదివితే ఇంటర్ దాకా మార్కులు ఎలా ఉన్నాయి, అటెండెన్స్ ఎలా ఉంది, అదే ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే అప్పుడు దాకా మార్కులు ఎలా ఉన్నాయి, అటెండెన్స్ ఎలా ఉంది. అటెండెన్స్ ప్లేస్ వెరీ కీ రోల్ అండి మా కాలేజీలో ఎస్పెషల్లీ. ఎందుకంటే మా కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఇంటర్న్షిప్స్తోనూ ప్రాక్టికల్స్తోనూ ఎక్కువగా ముడిపడి ఉంటాయి. అంటే పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకునే దానికంటే చేసి నేర్చుకునేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అటెండెన్స్ ఇన్ పర్సన్ కాలేజీకి రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి స్టూడెంట్. అందుకనే వర్కింగ్ డేస్ సంవత్సరానికి 250 వర్కింగ్ డేస్ ఉంటే దాంట్లో మినిమం 80 to 85% ఆఫ్ డేస్ వాళ్ళ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగే వాళ్ళు ఉండాలి. అందుకనే ఇదంతా క్రాస్ చెక్ చేసుకుని మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అంత కష్టపడి చదువుకునే పిల్లలు, ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసే నేచర్ ఉన్న పిల్లలు మాత్రమే సన్ ఇంటర్నేషనల్ అడ్మిషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. లేకపోతే అనవసరంగా 3 years ఆఫ్ కోర్సు, అంటే టైము చాలా ఎక్కువ, అలాగే ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి, అంటే ఫీజెస్ కూడా కొంచెం హై ఎండ్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ వేస్ట్ అవ్వకుండా అంటే పిల్లలు కొంచెం చాలా జాగ్రత్తగా స్టెప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం ఆలోచించి కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మరో కాలర్ ఉన్నారండి, నల్గొండ నుంచి క్రాంతి గారు. క్రాంతి గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్కారం అండి, శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే క్రాంతి గారు. సార్ నమస్కారం శ్రీకాంత్ గారు. అది మా బాబు ఇంటర్ అయిపోయిందండి. ఓకే అండి, మా బాబుకి ఇంటర్ అయిపోయిందండి. చెప్పండి సార్. ఇంటర్ ఎంపీసీ గ్రూప్ అండి అయిపోయింది. ఇప్పుడు మాకు కొద్దిగా అతనికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంట్రెస్ట్ కొద్దిగా ఉందని అంటున్నాడు. ఓకే అండి. ఇప్పుడు మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో బీబీఏ ఉంటుందా సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ ఉండదండి. బీబీఏ సపరేట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ వచ్చేపాటికి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు. ఇది మీకు విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్, అదే హైదరాబాద్లో వచ్చేపాటికి మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్ అనమాట. కానీ సర్టిఫికేషన్ మాత్రం 2 ప్లేసెస్లో కూడా బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి మీకు బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ వస్తుంది. దీన్నే మనం బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటాం. ఈ కోర్స్ చేస్తే అండి 100% ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. కానీ నేను ఇంత ఈజీగా చెప్పేస్తున్నాను అంటే దానికి స్టూడెంట్ కూడా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందండి. మా తరపున, మేము మేనేజ్మెంట్ తరపున, మా టీచింగ్ సైడ్ వైపు నుంచి మా టీచర్స్ కానీ, మా కోచింగ్ ఇచ్చే స్టాఫ్ కానీ ఎంత బ్రహ్మాండంగా కోచింగ్ ఇస్తారో అంత తీసుకునే ఎలిజిబిలిటీ, అంత చేసే, అంటే అంత కష్టపడే గుణం స్టూడెంట్కి ఉంటే మాత్రం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఇవ్వడానికి వీఆర్ రెడీ. దానికి చిన్న ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుందండి. అంటే ఎయిర్ ఫేర్ కానీ, వీసా ఛార్జెస్ కానీ అవన్నీ మీరు కొంచెం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది స్పెండ్ చేస్తే మాత్రం మీకు కంట్రీస్ లైక్ దుబాయ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, అబుదాబి కానీ ఇలాంటి కంట్రీస్లో అయితే స్టార్టింగ్ శాలరీ యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ 20 lakhs నుంచి 30 lakhs ఉంటుందండి. అదే అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, యూరోపియన్ కంట్రీస్ అయితే కనుక మీకు 40 lakhs నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 70 lakhs, 75 lakhs దాకా కూడా ఉంటాయి యాన్యువల్ ప్యాకేజ్. సో అంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు ఇవాళ రోజున హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయండి. కాకపోతే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అసలు బాబుకి పర్సనల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, కానీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ నిజంగా ఉందా, ఇంత కష్టపడి చేయగలరా, ఇక్కడ అంటే ఆల్మోస్ట్ 8 hours నుంచి 12 hours వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. దాంట్లో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నుంచుని వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఇనీషియల్గా 5 years, 6 years నుంచుని వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. పేషెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇలాంటి క్వాలిటీస్ అన్నీ బాగుంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతాడండి. ఏమాత్రం వెనక తిరిగి చూడొద్దు. సో హోటల్ ఇండస్ట్రీ చాలా రోజుకి అభివృద్ధి చెందుతుంది. చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాటి దిక్సూచి చూసి